back to our channel Digital Diary. So as we are around 26th January, we thought of talking with some frontline workers and ask them how was their lockdown and what was their experience working in this lockdown. So let's go and talk to them. So now we are with Dr. Nidhi Naik and let's see what she wants to say about this pandemic. So I just wanted to know what was the initial stage. So the initial stage was very new to all of us because this was something that we were all dealing for with the first time. So I was posted in the BKC hospital in MMRDA, which was a very fairly newly built hospital. So just before we joined, 15 days ago we had a set of doctors who were working. So whatever we learned from them and then we carried on. So every day was like a new learning process for us where we learned what to do, what not to do, how to go about things. So the initial phase was completely about learning each and every day that we worked in the hospital basically. And what was the challenges faced like for doctors? I think the most important challenge was as we wanted to help, we had to also make sure that we were protected in the first place. So wearing the PPE for long hours was the biggest challenge for us. Long hours of duty, we had like 6 hours, 8 hours of duty. So you have to wear the PPE the entire time that you're working. In that scorching afternoon heat in PPE was very, very challenging for everyone. So you're sweating, you cannot have a sip of water, you cannot use the washroom. By the end of 6 hours, you are completely dehydrated. So that was one challenge. Then we had very anxious, apprehensive patients because most of them were mild asymptomatic patients. So they could not understand why they were admitted there when they were not showing any symptoms. So we had to constantly counsel them, talk to them, explain to them what is happening, why are you here. So that was again a challenge to make every person comfortable and keep a positive attitude at all times. So what was your mindset at that time after wearing that PP kit for 8 to 10 hours? It was just counting hours from the beginning of your shift to the end of your shift. You're just waiting when you will get done. You try to talk as less as possible because you are exerting yourself a lot. When you're talking also it becomes very tiring. You start getting breathless. Most of the time your person in front of you, your colleagues, the nursing staff, they don't understand what you're trying to convey because they also can't hear. You're covered from head to toe. So that is very, very, it is difficult to communicate also with people, and communication is very important when you're working in such a large setup. So that was our PP experience. What was the public reaction? Like how they used to react and how they used to respond? So the public reaction I say was overall very positive because people over there try to keep each other motivated at all times. So they try to always lift each other's spirits up, and it was like they stayed like a little family over there because it was a long duration. So from the time of admission till discharge was almost say about 10 to 12 days. So by then they know who's on the next bed, they've spoken to people over there. So I remember when patients get discharged, usually the entire ward used to clap for them. So it was a very positive we used to see that attitude. in the news. Yeah. So that always kept everyone in very good spirits, which was most important at that time, that mentally they are very, positive and they're in a happy space at that time. So overall we had good response. And was there any misconception about the virus? Not just that time but now as well. Misconceptions I have come across, I would say two very common misconceptions which are like two ends of the spectrum. So one is where people think that this is not a very serious disease and it need not be taken so seriously. It is an unnecessary hype that is happening. So that makes them very they have a very bindas attitude towards it, like it is any other flu, ये तो ठीक ही हो जाएगा, हमको नहीं होगा. Especially with the younger generation, it is like हमको तो ये नहीं होगा ही नहीं. And the other side of it is कि there is no treatment, ये डॉक्टर लूट रहे हैं हमको, कोई दवाई तो बना है नहीं कोविड का. So that is one more thing कि they are charging us for nothing. It's not like कोई दवाई बनाया है नहीं. So we have a set of medicines, antivirals that work.
So the basic treatment is to manage your symptoms and prevent it from deteriorating to any complications. And again the attitude of हमको कुछ नहीं होगा या हम young है, so that also is like how your body responds to the virus. So if you have survived it without any complications, good for you, you're lucky. But on the other hand, there have already been people who have not been able to survive. Yeah, again it this. depends on again it immunity. depends on their immunity. So you cannot generalize Yeah. it saying that ये serious नहीं है, कुछ नहीं होगा. Balance your work and family in this situation, like you have there to was- daily travel and all. No, there was no traveling. So there was Okay. no coming back homes, because since we were like potential carriers, we did not want to come back home and risk our family also. So we were given accommodation near our center. So for 1 month we were there. 1 month we did not come back home Okay. only. So individual rooms. Usme bhi it is like you're not supposed to visit somebody else's room so that everybody does not get infected. Basically, you're just isolated from everyone. So it was totally strict. Totally strict, yeah. Okay. And lastly, one thing you would like to tell the audience how to be safe in this situation. So from the beginning till now, the measures remain the same. That is social distancing, washing your hands, and the basic things. Now that we have the vaccine, the same preventive measures should and have to continue even after we get the vaccine. So at this time we see that people have let their guard down and everybody is out, but preferably as far as possible we should still avoid going for any large gatherings, and especially if you start showing any symptoms, it's better you contact your doctor the earliest and don't wait this will heal on its own, and simply extend the time, because if there is something they will advise you what to do ahead. The earlier you get tested, the earlier you know what is to be done. Of course, your recovery is also going to be faster. So that is my only advice. Okay. Thank you so much for talking with us. Thank My you. pleasure. Thanks for having me. सो जसं आपण डॉक्टरांशी बोललो तसंच आज आपण एका पोलिसांशी बोलायला आलो आहे, तर जाणून घेऊया त्यांचं रिॲक्शन. नमस्कार. मी शरद बाजीराव नाणेकर, पोलीस सब इन्स्पेक्टर, सध्या टिळकनगर पोलीस ठाणे येथे गुंडा ऑफिसर म्हणून काम करत आहे. इनिशियल स्टेज कसं होतं म्हणजे जेव्हा कोरोना स्टार्ट झालं तेव्हा? जेव्हापासून डिसेंबरमध्ये चीनमध्ये जेव्हा कोरोनाची सुरुवात झाली, त्याच्यानंतर आपल्याकडे पेशंट सापडायला लागल्यानंतर एक शासनाने एक निर्णय घेतला की आपण पूर्णतः लॉकडाऊन घ्यायचं. पंतप्रधानांनी भारताच्या आदरणीय डिक्लेअर केलं की संपूर्ण, आणि तो एक अनपेक्षित निर्णय होता सर्वांसाठी आणि खूप खूप अवघड जात होतं या गोष्टीमध्ये प्रत्येकाला. कारण माझं जे पोलीस स्टेशन आहे टिळकनगर पोलीस ठाणे, हे जवळजवळ 60% जनता इकडली स्लम एरियामध्ये राहणारी आहे, डेली वेजेसवरती काम करणारी आहे. आणि अचानक ह्या निर्णयामुळं त्यांच्यावरती खूप मोठा प्रभाव पडलेला होता. कारण जर काम नसेल तर पैसा नाही, आणि जेवणाचे वगैरे सगळ्या म्हणजे कुटुंबाची संपूर्ण ती समस्या निर्माण झाली. त्यांना त्यापासून प्रोटेक्ट करणं खूप अवघड होतं. टिळकनगर पोलीस ठाणे हद्दीच्या मध्ये लोखंडी मार्ग, PY लोखंडी मार्ग हा संपूर्ण स्लम एरियामध्ये येतो. आणि प्रथमतः मुंबईतला सेकंड पेशंट सापडला तो आमच्या एरियामध्ये. पहिला सापडला तो टिळकनगर कॉलनीमध्ये, आणि सेकंड म्हणजे जवळजवळ 40 इतकी मोठी संख्या ती महात्मा फुले नगर म्हणून एरिया आहे, नागेवाडी एरिया आहे, त्या एरियामध्ये जवळजवळ 1.5 महिन्याच्या कालावधीमध्ये 250 पेशंट आम्हाला त्या एरियामध्ये सापडले होते. तो जो प्रसार आहे तो रोखण्यासाठी, पब्लिकला बाहेर न येण्यासाठी आम्ही प्रत्येक पॉकेट्स तयार केले. म्हणजे रेड झोन, माझी रेड झोन अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. माझ्यासोबत याला स्टाफ देण्यात आला. तत्कालीन आमचे सिनियर PI कांबळे साहेब होते, क्राईम PI चव्हाण मॅडम होत्या, सुतार मॅडम होत्या. सर्वांनी एक आम्ही बसून आराखडा तयार केला. त्याच्यानंतर मग आम्ही प्लॅन तयार केल्यानंतर त्या प्रत्येक पॉकेटमध्ये जिथे जिथे अगदी गरज आहे आपल्याला त्या ठिकाणी आम्ही एक्स्ट्रा मनुष्यबळ लावलं आणि लोकांना जनजागृती करून, कारण प्रत्येक गोष्ट हाणून मारून शक्य नाही आहे किंवा प्रेशराईज करून आपल्याला ते शक्य होणार नव्हतं. तेवढ्या सांगणं, त्यांना ते गोष्ट जाणून करून देणं, पटवून देणं हे महत्त्वाचं होतं. आजाराचं गांभीर्य आपण त्यांना सांगणं गरजेचं होतं. त्यासाठी आम्ही आमचे PS सिस्टीम आणि मेगाफोनचा आम्ही वापर केला. आम्ही जे कार्यकर्ते होते, लोकल कार्यकर्ते, त्यांना मदतीला घेतलं. त्यांच्या मदतीने आम्ही त्यांच्या एरियामध्ये जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांना समजावून सांगितलं, महिलांना समजावून सांगितलं की हा आजाराचं स्वरूप असं आहे आणि आपल्याला अद्याप त्यापर्यंत उपचार नाही आहेत. आणि आपल्याकडे त्यावेळेस असा एवढा वैद्यकीय सेवांवरती एवढा मोठ्या प्रमाणात ताण होता की उपचाराचे ॲडमिट करण्याची परिस्थितीच नव्हती त्यावेळेस. म्हणजे अगदी लास्ट स्टेजला जरी माणूस असेल तरी त्याला
म्हणजे मृत्यूशय पर्याय नव्हता. तर ह्या गोष्टी आम्ही त्यांना सांगत होतो. त्याच्यामध्ये लोकांना नंतरून जाणीव होत गेली. परंतु एकंदर परिस्थिती एकदमच टफ होती त्यावेळेस. पण तुम्ही जसं बोललात, की पूर्ण स्लम एरिया आहे टिळकनगरचा. सो लोकांच्या मनात काहीतरी मिसकन्सेप्शन किंवा एक गैरसमज तर असेलच. तर तो काय होता? 100% पहिली गोष्ट असं होती, की आपण जे याच्यामध्ये स्ट्रिक्टली फॉलो करण्यासाठी गोष्टी होत्या, की आपण मास्क लावणं तोंडाला, त्याच्यानंतर गर्दी न करणं वगैरे ह्या गोष्टी. परंतु ॲक्च्युली एक आमचा असा एक निष्कर्ष आहे, की स्लम एरियामध्ये जे राहणारे लोकं आहेत, त्यांच्यामध्ये इम्युनिटी पॉवर खूप स्ट्राँग आहे, बाकीच्यांपेक्षा, अदर लोकांपेक्षा. त्यामुळं ते प्रकर्षाने आम्हाला जाणवायचं, की ते आम्ही सांगितलं तरी त्या गोष्टीचं फॉलो करत नव्हते किंवा जे रूल्स आहेत ते फॉलो करत नव्हते. मग ते अंमलबजावणीसाठी आम्हाला थोडं स्ट्रिक्ट व्हावं लागत होतं त्यावेळेस. आणि तुम्हाला काय काय चॅलेंजेस फेस करायला लागले म्हणजे तुमची ड्युटी करताना कारण कोणीच बाहेर नव्हतं? पहिली गोष्ट अशी आहे, की माझे टिळकनगर पोलीस स्टेशनमध्ये जेव्हा हे चालू झालं, तर त्याच्यामध्ये आमचे 41 अधिकारी आणि अंमलदार मिळून 41 जो स्टाफ आहे तो पॉझिटिव्ह आला होता. तर त्याच्यामध्ये आम्ही खूप प्रयत्न केले, पण 2 आपले जवान शहीद झाले त्याच्यामध्ये. एक शिबे, हवालदार शिबे आणि एक गवारे म्हणून होते. तर दोघेही आम्ही प्रयत्न करूनही शेवटी ते यश आलं नाही त्यांना. आम्ही खूप मेहनत घेतली त्यांच्यासाठी, परंतु ते दोघेजण शहीद झाले. बाकीचे जे अंमलदार होते, तर मी एक लायझनिंग ऑफिसर म्हणून माझी जबाबदारी मी माझ्या कुटुंबासारखं समजलं त्यांना. माझ्यावर वेळ आली तर काय होईल? या परिस्थितीमध्ये मी अगदी त्यांना ॲडमिट करण्यापासून तर जोपर्यंत ते बाहेर येत नाहीत, वरिष्ठांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. मला सांगितलं अशी-अशी जबाबदारी आहे आणि पूर्ण वेळ मला तेच काम दिलं होतं त्यांनी. त्यामुळं संबंधित जे अधिकारी आणि कर्मचारी ॲडमिट आहेत, त्यांना औषधोपचारापासून, खाण्यापासून, त्यांच्या कुटुंबाला सगळ्यांना आधार देणं ही सगळी जबाबदारी पार पाडली मी. तर तुम्ही तर लोकांसाठी एवढं केलं, बट जे नॉर्मल लोकं होते, जिथे तुम्ही ड्युटी करायचे, तर त्या बिल्डिंग्समधले किंवा त्या चाळींमधले लोकं काय मदत करायचे पोलिसांना? 100% कारण जेव्हा लॉकडाऊन झालं तेव्हा तेव्हा पूर्ण हॉटेल्स आणि सर्व जे काही फास्ट फूड सगळे काही बंद झालं होतं, टोटली बंद होतं. आणि अशी परिस्थिती होती की माझे कुटुंब, माझी फॅमिली किंवा काही आपले स्टाफ आहे त्यांची संपूर्ण फॅमिली गावी होती आणि जेवणाचा प्रश्न खूप गंभीर झाला होता हॉटेल नसल्यामुळे. तर जे एरियामधले लोक आहेत ते स्वतःहून पाणी, जेवण वगैरे ते आम्हाला प्रोव्हाईड करत होते किंवा NGO जे आहेत ते मास्क वाटप करणं, चाय, बिस्किट वगैरे त्यांनी म्हणजे सगळ्यांनी अगदी मदत केली. स्वतःहून पुढे येऊन मदत केली आपल्याला त्यांनी त्यावेळेस. आणि फॅमिलीजला तर टेन्शन असेलच. मग फॅमिलीजचं कसं रिॲक्शन होतं, की जेव्हा तुम्ही पूर्ण दिवस बाहेर असायचा, काही दिवस येत पण नसाल घरी तर? बिलकुल. मी प्रथमतः माझ्या पत्नीचे आभार मानतो यासाठी. तिने खूप सपोर्ट केला मला. कारण माझे एक ब्रदर ऑफिसर आहेत आसाराम चव्हाण म्हणून. तर त्यांची पूर्ण फॅमिली म्हणजे ते स्वतः, पत्नी आणि त्यांची मुलगी, एक 8 वर्षाची मुलगी आहे आणि मुलगा त्यांचा 4 वर्षाचा, 4.5 वर्षाचा मुलगा आहे. तर ते तिघंजण पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांच्यापुढे प्रश्न होता, की मुलाचं काय करायचं आणि बाकीच्यांना अलाउड नव्हतं. तर मी ही गोष्ट माझ्या मिसेसला सांगितली, की असा-असा प्रॉब्लेम आहे आणि ते एकदमच माणसाला आधार देणं ह्यावेळेस गरजेचं असतं. तर मला मिसेसनी सांगितलं, की तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. मुलगा पॉझिटिव्ह नाही तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. कारण मी रोज अशा परिस्थितीमध्ये मी वावरलेलो आहे, की अगदी मी कोविड बॉड्या स्वतः मी हाताळलेल्या आहेत. आमचे जेव्हा जे जुने अंमलदार पॉझिटिव्ह आले, डेथ झाली, तर समोरून कोणी त्यांच्या अंत्यविधीसाठी येत नव्हतं. तर मी स्वतःहून माझ्या स्टाफने आम्ही स्वतःहून PPE किट घालून आम्ही त्यांचे स्वतःचे अंत्यविधी स्वतः आम्ही केलेले आहेत. त्याच्यानंतर देवनार पोलीस स्टेशनची एक 302चा मर्डर केसमधला एक आरोपी होता. तर त्याची डेड बॉडी राजेवाडी ग्रहातून मिसप्लेस झाली होती असं त्यांनी केस केली होती. आमच्याकडे गुन्ह्याचा तपास होता. तर ती बॉडी पॉझिटिव्ह आली होती म्हणून मर्डरमधली असूनसुद्धा तिला कोविड बॉड्यांमध्ये ठेवलं होतं. पण ते तपास करण्याचं काम असल्यामुळे आम्ही कंटिन्यू 3 दिवस त्या कोविड बॉड्या तपासत होतो आम्ही. PPE किट घालून कंटिन्युअसली. परंतु असं असताना सुद्धा मला स्वतः कोविड झाला नाही आणि त्या माझ्या मिसेसला त्याचा आत्मविश्वास होता, की आपल्या मिस्टरांची इम्युनिटी पॉवर स्ट्राँग आहे. एवढं करूनसुद्धा त्यांना करोना अजून झालेला नाही तर आपल्याला पण होणार नाही. आणि घरी जाताना मी प्रॉपर आम्ही काळजी घेत होतो प्रत्येक गोष्टीचं. सॅनिटायझर वापरणं, मास्क वापरणं, कपडे चेंज करणं, गरम पाण्याने वाफ वगैरे ह्या सर्व गोष्टी आम्ही केल्या. काढा घेणं वगैरे आणि ते ते स्वतःहून मला मदत करत. माझी मुलं आणि मिसेस मला खूप सपोर्ट करत होती. 21 दिवस आम्ही सरांच्या मुलाला माझ्या घरी ठेवलं. सगळे सुखरूप आले. असं आहे. आणि सर शेवटची एक गोष्ट जी तुम्ही आमच्या ऑडियन्सला सांगाल, की कोरोनामध्ये अजूनही संपला नाही आहे जो, त्याच्यामध्ये एक गोष्ट सांगाल, की त्यांनी काळजी घ्यावी?
100% गांभीर्य खूपच आहे त्याचं. कारण आजही आपण वावरताना मास्क यूज करत नाही आहे किंवा जे शासनाने घालून दिलेले नियम वगैरे ते फॉलो करत नाही आहे. माझी सर्वांना विनंती आहे की कोरोना अजूनही गेलेला आहे, इनिशियल स्टेज आहे. भले आपल्याकडं आत्ता सध्या व्हॅक्सिनेशन चालू झालेलं आहे, लसीकरण चालू झालेलं आहे, परंतु आपल्यापर्यंत यायला अवकाश आहे त्याला अजून. जे आता सध्या आहे, जो कालावधी चालू आहे किंवा शासन खूप प्रयत्न करते त्या गोष्टीसाठी. आपल्या शास्त्रज्ञांनी त्याच्यात शोध घेतला आहे, त्यांचाही खूप आभार आहे. कारण एवढ्या पटकन संपूर्ण देश जगामध्ये त्याच्यावरती उपचार यंत्रणा चालू असताना सुद्धा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने त्याच्यावरती लसीकरण केलेलं आहे, शोधलेलं आहे आणि सुरू पण झालेलं आहे. परंतु तोपर्यंत तरी जोपर्यंत आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत सर्वांनी माझं म्हणणं आहे की प्रत्येकाने प्रॉपर काळजी घेतली पाहिजे. अजूनही तो धोका टळलेला नाही आहे. नमस्कार. मी शरद बाजीराव नाणेकर, पोलीस सब इन्स्पेक्टर टिळकनगर पोलीस ठाणे. प्रथमतः मी सर्व भारतीय नागरिकांना सर्व जनतेला भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो.